9 of you joined, so wait. So 15 of you joined. I have 40 students. 15 জন জয়েন করেছে। Nineteen of you joined. So we'll start soon. So we continue with unit testing. Last time we have covered static unit testing, formal code review. So there are different roles and responsibilities there. So today we'll discuss dynamic part, dynamic unit testing, and also debugging. We'll discuss about this. We know that debugging is the responsibility of programmer, not the tester. But at unit level, programmer is the tester. Dual role. So, okay, let's start. Anika, দেখতে পাচ্ছ? Anika? Yes, sir. Okay, we continue with students. We continue with unit testing. So today we'll cover. We know that unit testing can be static, can be dynamic. Static means we don't execute the code. Dynamic means it involves program execution. And also we'll discuss about mutation testing, altering program slightly, and then we try to identify the bugs. And also we'll discuss about debugging. Debugging is the responsibility of programmer. Unit testing in extreme programming. XP তে unit testing একটু ভিন্নভাবে করা হয়। সেখানে টেস্ট কেসটা আগে লেখা হয়, টেস্ট প্রোডাকশন কোডটা পরে লেখা হয়। And tools for unit testing, well, unit লেভেলে অনেক টুলের ফ্রেমওয়ার্ক আছে, সেগুলো আমরা দেখব। Dynamic unit testing. Execution-based unit testing is referred to as dynamic unit testing. That means it involves program execution. কোডকে আমরা এক্সিকিউট করে দেখি কোনো ডিফেক্ট আছে কিনা। In this testing, a program unit is actually executed in isolation and the outcomes of program execution are observed. However, this execution differs from ordinary execution in the following way. A unit under test, or UUT, unit under test, is taken out of its actual execution environment. The actual execution environment is emulated by writing more code so that the unit and the emulated environment can be compiled together.
The above compiled aggregate is executed with selected inputs. So if you see, we have a nice picture over there. So check. The environment of a unit is emulated and tested in isolation. The colored unit is known as test driver or just driver. সংক্ষেপে driver ও বলি আমরা। Test driver এটা কি করে? এটাকে কল করে যেই টেস্টকে আমরা টেস্ট করতে চাই। It invokes the unit under test. So a test driver is a program that invokes a unit under test. It also provides input data to the unit under test and report the test results. Look at this picture. The test driver call and pass input parameters to the unit under test, and also it reports the results. The emulation of the units called by the unit under test are called stubs. Stub is a dummy subprogram that replaces a unit that is called by the unit under test. So if you look at the picture, so the unit under test calls the stub. So it's a dummy subprogram. Why is it dummy subprogram? It is not the actual program. It's a dummy subprogram. So those are the missing components. Stubs are the replacement for the missing components. The test driver and the stubs are together called scaffolding. The low-level design document provides guidance for selection of input test data. So I guess you have studied in software engineering what is driver and stubs. So we'll see when we study integration testing, we'll see that. So there are different techniques of integration. So one is top-down integration, another is bottom-up integration. So top-down integration বেলা আমরা এই stubs use করি, আবার bottom-up integration বেলা আমরা test driver use করি. Okay, let's look at file from the whiteboard. Okay, সাইফি দেখতে পাচ্ছ whiteboard? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি স্যার। Okay, so we can think about a software as a hierarchical structure. Think a software, the combination of many components. So integration testing এর অনেক টেকনিক আছে, আমরা দেখব 5টা টেকনিক আছে আসলে। ইনক্রিমেন্টাল, টপ ডাউন, বটম আপ, স্যান্ডউইচ, বিগ ব্যাং, 5টা টেকনিক আছে ইন্টিগ্রেশনের। সো যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করি, হ্যাঁ একটা টেকনিক আছে যেটার নাম হলো বিগ ব্যাং, এগুলো আমরা পরে দেখব। বিগ ব্যাং থিওরি তো জানো তোমরা না, কেউ বিশ্বাস করে কেউ করে না। তো এই বিগ ব্যাং ইন্টিগ্রেশন টেকনিকটা সেটা হলো কি, যে সবগুলো ইউনিট আমরা কোড করব, ইউনিট টেস্টিং করব, দেন এট এ টাইম সাইমultaneously ইন্টিগ্রেট করব সবগুলো ইউনিট। তো এইটা সাধারণত বাস্তব জীবনে আমরা করি না সাধারণত, এটা প্রবলেম আছে অনেক। কেন করি না আমরা পরে ডিসকাস করব। এট এ টাইম অনেকগুলো যদি আমরা ইউনিট, প্রথম কথা হচ্ছে সবগুলো যদি কোড করি, আমরা ইউনিট টেস্টিং করব, এটাতে অনেক টাইম লাগে। উই হ্যাভ টু ওয়েট। সবগুলো ইউনিট যদি 50টা ইউনিট থাকে তাহলে 50টা ইউনিট আগে কোড করতে হবে, ইউনিট টেস্টিং করতে হবে, দেন ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এ যেতে হবে আমাকে। উই হ্যাভ টু ওয়েট লং টাইম। এইটা তার চেয়ে বড় আরো একটা অসুবিধা আছে, যখন অনেকগুলো ইউনিট এট এ টাইমে আমরা কম্বাইন করি, হিউজ নাম্বার অফ ডিফেক্টস জেনারেট হয় এট এ টাইম। তো সেগুলো আমরা ট্রেস করতে পারি না যে কোন কোন বাগগুলো কোন কোন ইউনিটের ইন্টারফেসিং এর জন্য ক্রিয়েট হয়েছে। এটা ডিফিকাল্ট ট্রেস করা। তো এই বিগ ব্যাংটা আমরা রিয়েল লাইফে আমরা করি না, যদি না খুব ছোটখাটো হয় কিছু প্রজেক্ট। তো এইটা আমরা করি না সাধারণত। যেটা আমরা করি এই ইনক্রিমেন্টাল, টপ ডাউন, বটম আপ এগুলো করি। আচ্ছা, টপ ডাউন যেটা, যদি টপ ডাউন আমরা যখন করি, টপ ডাউন ইন্টিগ্রেশন যখন করি, নাম থেকে বোঝা যায় না, এখানে উপর থেকে নিচের দিকে আমরা যাই, টপ ডাউন, টপ ডাউন। আচ্ছা, মনে করো আমার এইটা কোডিং হয়ে গেছে, এই ইউনিটটার আমি ইউনিট টেস্টিং করলাম, ঠিক আছে। এখন এইটা এই ইউনিট, এটাও ইউনিট টেস্টিং কোডিং হয়ে গেছে, ইউনিট টেস্টিং হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এখন আমি এইটার সাথে এটা ইন্টিগ্রেট করব, মনে করো এই ইউনিটের সাথে এই ইউনিটটা ইন্টিগ্রেট করব।
কিন্তু এই যে ইউনিটটা ইন্টিগ্রেট করব, মনে করো এটা এ, এটা বি, এটা সি, এটা ডি, মনে করো ইউনিটের নাম দিলাম জাস্ট। এখন এই এ এবং বি ইউনিট টেস্টিং হয়েছে, এর সাথে বি এখন কম্বাইন করব আমি, বাট বি দেখা যাচ্ছে ইনভোক করতেছে আরো ডিপেন্ডেন্সি আছে আর দুইটা, সি এবং ডি, যাদের কোডিং এখনো হয় নাই, শেষ হয়নি, আন্ডার কনস্ট্রাকশন। তাহলে সেগুলির ক্ষেত্রে আমরা কি করব, সি এর পরিবর্তে স্টাব ইউজ করব, যে ডামি সাব প্রোগ্রাম বলছে না, স্টাব ইউজ করব। স্টাব, এই সিডি যেহেতু কোডিং শেষ হয় নাই, মিনিমাম ফাংশনালিটি প্রোভাইড করে বা একটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দিয়ে মিনিমাম কিছু দিয়ে আমরা টেস্ট করব। তো স্টাব তাহলে কি, এই ক্ষেত্রে স্টাব দে আর দি রিপ্লেসমেন্ট ফর দ্য মিসিং কম্পোনেন্টস, যেসব কম্পোনেন্টের কোডিং এখনো শেষ হয় নাই ওদের অল্টারনেট হিসেবে কাজ করে ফর দ্য টাইম বিং। যখন অরিজিনাল কোড হয়ে যাবে তখন স্টাব ফেলে দিব, অরিজিনাল ইউনিট ইনসার্ট করব। যখন অরিজিনাল কোড হয়ে যাবে তখন সিডি সেগুলো ইনসার্ট করে দিব। তার মানে কি, এই স্টাব সফটওয়্যারে যাচ্ছে না, অরিজিনাল সফটওয়্যারে যাচ্ছে না, কিন্তু ওই যে ফর দ্য টাইম বিং রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আমরা ইউজ করি। আচ্ছা, এটা টপ ডাউন। আবার যদি বটম আপ, আরেকটা টেকনিক আছে বটম আপ, নিচ থেকে উপরে, বটম আপ ইন্টিগ্রেশন। বটম আপ ইন্টিগ্রেশন এটা একটা টেকনিক আছে বটে, এটা টপ ডাউন ইন্টিগ্রেশন। তো বটম আপ ইন্টিগ্রেশন হলো কি, নিচ থেকে উপরের দিকে আমরা যাই, ঠিক আছে। তো যেমন এই মনে করো সি এর কোডিং শেষ হয়ে গেছে, ডি এর হয়ে গেছে, এখন সি ডি এর সাথে আবার আমি বি এর, সি কোডিং হয়ে গেছে, ইউনিট টেস্টিং হয়ে গেছে, ডিও ইউনিট টেস্টিং, এখন সি ডির সাথে কম্বাইন করব বি এর, কিন্তু বি এর কোডিং এখনো শেষ হয়নি। আমরা কিন্তু নিচ থেকে উপরের দিকে যাচ্ছি, বটম আপ না, বটম আপ। এই বি, বি এর কিন্তু বি ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন, তাহলে এটার পরিবর্তে কি ইউজ করব, স্টাব ইউজ করব, স্টাব ইউজ করব। যখন বি এর অরিজিনাল কোড শেষ হয়ে যাবে তখন এই স্টাব ফেলে দিয়ে বিটাকে ইনসার্ট করে দিব, এরকম। তার মানে দেখা যাচ্ছে কি, এই টপ ডাউন ইন্টিগ্রেশন আমরা কি ইউজ করি, স্টাব ইউজ করি। যখন আমরা টপ ডাউন ইন্টিগ্রেশন করি, ওই যে মিসিং কম্পোনেন্ট যেগুলো আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে ওদের পরিবর্তে আমরা স্টাব ইউজ করি। আর যখন বটম আপ ইন্টিগ্রেশন করি, ওই মিসিং কম্পোনেন্ট যেগুলো, অর্থাৎ যেগুলো কোডিং হয় না, এখনো শেষ হয়নি, তাদের পরিবর্তে আমরা স্টাব ইউজ করি। এই তো এখন বলো, এই স্টাব আর ড্রাইভার এগুলো কিন্তু ফাইনাল প্রোডাক্টে যাবে না, সফটওয়্যারে যাবে না, সো এদেরকে আমরা বলি ওভারহেড না। সো স্টাবস এন্ড ড্রাইভার্স আর স্টাবস এন্ড ড্রাইভার্স আর ওভারহেড, বাড়তি একটা খরচ in terms of time and money. বুঝতে, তো ওভারহেড বলি কেন, এক্সট্রা একটা ওভারহেড কেন, কারণ এগুলো তো ফাইনাল প্রোডাক্ট থাকবে না, কিন্তু এগুলো ফর দ্য টাইম বিং আমাদেরকে লিখতে হচ্ছে, তো টাইম লাগতেছে, খরচ লাগতেছে আমাদের, এরকম। এই স্টাফস ড্রাইভার্স রিপ্রেজেন্ট দ্য ওভারহেড, এক্সট্রা খরচ, এগুলো তো ফাইনাল সফটওয়্যার থাকবে না। এই তো এগুলো আমরা দেখবো আবার ডিটেলসে ওই যখন ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এ যাব। তো স্টাফ ড্রাইভারকে একসাথে আবার স্ক্যাফোল্ডিং বলি। Dynamic testing, the low-level design document provides a guidance for the selection of input test data that are likely to uncover faults. Selection of test data is broadly based on the following techniques. তো এই ডাইনামিক ইউনিট টেস্টে বিভিন্ন কতগুলো টেকনিক আছে আমরা দেখব। একটা হলো কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং, ড্র এ কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ ফ্রম এ প্রোগ্রাম ইউনিট। তো এখন আজকে ডিসকাস করবো না, কারণ এটার জন্য আলাদা লেকচার হবে আমাদের। কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং, ডেটা ফ্লো টেস্টিং কিভাবে করতে হয় এগুলো আমরা দেখবো, একদিন একটা করে দেখবো। যে একটা এক্সিকিউশন, যে সিকোয়েন্স গুলো, স্টেটমেন্ট গুলো, ফ্লো অফ কন্ট্রোলটা কিভাবে ফ্লো করে, কোনো ফল্ট আছে কিনা, সেই জিনিসগুলো আমরা দেখি কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং এ। আবার ডেটা ফ্লো টেস্টিং আছে আরেকটা টেকনিক এখানে, ড্র এ ডেটা ফ্লো গ্রাফ ফ্রম দ্য প্রোগ্রাম ইউনিট এন্ড দেন ফলো দ্য প্রসিডিউর ডেসক্রাইব ইন কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং। তো ডেটা ফ্লো টেস্টিং আসলে আমরা কি করি, একটা ডেটা এলিমেন্ট অর্থাৎ একটা ভেরিয়েবল কোথায় ডিফাইন করা হলো এবং পরবর্তীতে কোথায় প্রোগ্রামে ইউজ করা হলো, প্রপার ওয়েতে ঠিকভাবে ইউজ করা হয়েছে কিনা, সেই জিনিসগুলো আমরা দেখি। মনে করো একটা তুমি স্টেটমেন্টে তুমি একটা ভেরিয়েবল ইউজ করতেছো, বাট ইট ইজ নট ডিফাইন্ড ইয়েট, ডিফাইন্ড, ইউ আর রেফারেন্সিং এ ভেরিয়েবল হুইচ ইজ নট ডিফাইন্ড ইয়েট। তো এটা একটা
ফল্ট না, এটাকে আমরা বলি ডেটা ফ্লো, এগুলিকে আমরা বলি ডেটা ফ্লো অ্যানোমালি। অ্যানোমালি মানে অ্যাবনর্মালিটি। তো এনিওয়ে এটার জন্য আলাদা লেকচার হবে। কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং একদিন পড়বো, ডেটা ফ্লো টেস্টিং পড়বো, ডোমেইন টেস্টিং। Domain errors are defined and then test data are selected to catch those faults. তো ডোমেইন টেস্টিং এর জন্য আলাদা লেকচার আছে আমাদের, যে ইনপুট ডোমেইন থেকে কতগুলো ফাইনাইট নাম্বার অফ সাব ডোমেইনে ডিভাইড করে সেখান থেকে আমরা ডিফেক্ট আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি। এগুলোর জন্য আলাদা লেকচার হবে। Functional program testing. Input output domains are defined to compute the input values that will cause the unit to produce expected output values. তো এই জিনিসগুলো আমরা আলাদাভাবে একদিন করে আমরা এগুলো কভার করব। এর বাইরে আরেকটা আছে, আমরা দেখব পরে, ওই সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি নাম্বার বের করা। তো সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি নাম্বার বের করা, এটার নাম্বারটা 10 এর কম হওয়া চাই। The higher the number, more complex the source code program. তো সেগুলো আমরা আপকামিং লেকচারগুলোতে দেখব, পরবর্তী লেকচারগুলোতে দেখব। মিউটেশন টেস্টিং। মিউটেশন মানে কি? অল্টার করা, মডিফাই করা। মিউটেশন টেস্টিং ইজ এ টেকনিক দ্যাট ফোকাস অন মেজারিং দ্য অ্যাডেকুয়েসি অফ টেস্ট ডেটা অর টেস্ট কেসেস। আমরা যে টেস্ট কেসগুলো লিখি এগুলো সাফিসিয়েন্ট কিনা, অ্যাডেকুয়েট কিনা, নাকি কোনো ডিফিসিয়েন্সি রয়ে গেছে, কোনো ল্যাকিং রয়ে গেছে, ফল্ট রয়ে গেছে, এই জিনিসের জন্য টেস্ট করার জন্য আমরা এটা মিউটেশন টেস্টিংটা করি। তো এটা আসলে ওই ডেটা ফ্লো টেস্টিং, কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং এর মতো কোনো টেকনিক না, আসলে এইটা আসলে একটা এডিশনাল, একটা সাপ্লিমেন্টারি টেকনিক বলা যায়। The original intention behind mutation testing was to expose and locate weaknesses in test cases. Mutation testing is a way to measure the quality of the test cases, and the actual testing of program is an added benefit. Mutation testing is not a testing strategy like control flow testing or data flow testing. It should be used to supplement traditional unit testing technique. তো এই যে আমরা করি এটা ওইরকম কোনো টেকনিক না কন্ট্রোল ফ্লো বা ডেটা ফ্লো টেস্টিং এর মতো, কিন্তু এটা কেন করি আমরা, যে টেস্ট কেসগুলো যে আমরা লিখি সেগুলো অ্যাডেকুয়েট কিনা, সাফিসিয়েন্ট কিনা, নাকি আমাদের কোনো ল্যাকিং রয়ে গেছে, ডেফিসিয়েন্সি রয়ে গেছে, সেগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা মিউটেশন টেস্টিং করি। এখানে কতগুলো কি টার্ম আসবে আমরা দেখব। A mutation of a program is modification of the program created by introducing a small single legal syntactic change in the code. A modified program is called a mutant. A mutant is said to be killed when the execution of the test case causes it to fail. The mutant is considered to be dead. A mutant is an equivalent to the given program if it always produces the same output as the original program. A mutant is called killable or stubborn if the existing set of test cases is insufficient to kill it. A mutation score for a set of test cases is the percentage of non-equivalent mutants killed by the test suite. In other words, mutation score equal to number of killed mutants divided by the total number of mutants into 100%. এই মিউটেশন স্কোরটা যত ভালো ততই ভালো, 100% হওয়া উচিত আসলে। The test suite is said to be mutation adequate if its mutation score is 100%. Mutation testing may be used to judge the effectiveness of a test set. The test set should kill all the mutants. তো এই স্কোরটা যত ভালো হবে বুঝতে হবে ততই আমাদের ভালো, টেস্ট কেসগুলো ততটাই ভালো। আমি একটা এক্সাম্পল দিব একটু পরে। Mutation testing is based upon seeding the implementation with a fault by applying a mutation operator and determining whether testing identifies this fault. A mutant program is called a mutant, and if a test case distinguishes between the mutant and the original program, it is said to kill the mutant. Given a set of test cases, if no test case can distinguish between the mutant and the original program, then the mutant is kill live. অর্থাৎ টেস্ট কেস লিখে যদি আমরা যে এটা ভুলটা ধরতে পারি তাহলে এটা কিল বলবো আমরা। Mutation testing is an effective approach for measuring the adequacy of the test cases, but the main drawback is that high cost of generating the mutants and executing each test case against that mutant program. এটা হলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ, অসুবিধা। যেহেতু আমাদের মিউটেন্ট মানে কি, একটা প্রোগ্রামকে স্লাইটলি মডিফাই করে ফেলবো, মডিফাই করে টেস্ট কেস লিখে দেখবো যে এই ফল্টটা ধরতে পারে কিনা। যেমন আমি ছোট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাকে। তো এই মিউটেশন টেস্টিং এ মিউটেশন মানে কি, চেঞ্জ করা, মডিফাই করা, অল্টার করা। তো আমরা কি করি, এখানে সোর্স কোড প্রোগ্রামকে কিছুটা ছোটখাটো চেঞ্জ করি, অল্টার করে, তারপর টেস্ট কেস লিখে দেখি যে ধরতে পারে কিনা, ধরতে পারা উচিত। আচ্ছা ছোট একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল মনে করো, একটা
তোমার প্রোগ্রামে এক জায়গায় ছোট কন্ডিশন আছে একটা, মনে করো ইফ x less than 5 একটা কন্ডিশন আছে মনে করো তোমার সোর্স কোড। এখন এই কন্ডিশন x is less than 5, এইটা তোমার অরিজিনাল প্রোগ্রাম তুমি লিখেছো তুমি। এখন তুমি করবা কি, এটা চেঞ্জ করে দিলা, মনে করো এই x is less than 5 এর না লিখে তুমি একটু চেঞ্জ করলা অপারেটরটা x is less than or 5, তারপর টেস্ট কেস দিয়ে চেক করে দেখো যে একই রেজাল্ট হয়। একই রেজাল্ট কিন্তু হওয়া উচিত না। x is 5 less than 5 it excludes 5, আর x is less than or equal to 5 it includes 5। তো দুইটা কিন্তু সেম জিনিস না। এই ভুলটা কিন্তু টেস্ট কেস আমি লিখবো যেটা এটা ধরা উচিত, কারণ দুইটা সেম জিনিস না। এরকম ছোট ছোট চেঞ্জ করে আমরা টেস্ট কেস লিখে দেখি যে এটা একই রকম কাজ করা উচিত না। x is less than 5 এটা কিন্তু 5 এর চেয়ে ছোট, 5 ইনক্লুড করে না। আর লেস দেন ইকুয়াল টু 5 যদি লিখি তাহলে কিন্তু ইট ইনক্লুডস 5, এরকম আর কি। Mutation testing makes two major assumptions. Number one, competent programmer hypothesis. Programmers are generally competent and they do not create random programs. এটা হলো ফার্স্ট অ্যাসাম্পশন। মানে দুইটা অ্যাসাম্পশনের মধ্যে এটা হলো একটা, যে আমরা ধরে নেই যে আমাদের যে প্রোগ্রামাররা যে কোড লেখে ওরা যথেষ্ট স্কিলফুল, ওরা যথেষ্ট স্কিল, ওরা আননেসেসারি প্রোগ্রাম লেখে না। এটা হচ্ছে একটা অ্যাসাম্পশন। আর একটা অ্যাসাম্পশন হলো কাপলিং ইফেক্টস। Complex faults are coupled to simple faults in such a way that a test suite detecting simple faults in a program will detect most of the complex faults. তো কাপলিং এফেক্টটা কি বুঝতে পারছো? এই শোনো, আমরা যখন ছোটবেলায় পড়তাম ওই যে বাংলা গ্রামার, এই 7, 8, 9 এইসব ক্লাসগুলিতে মনে ছিল, কোন ক্লাসে খেয়াল নাই, ওই যে ভাব সম্প্রসারণ তোমরা পড়ে আসছো কিনা আমি জানি না, যে বাংলা গ্রামার, বাংলাতে গ্রামারে এগুলি ছিল ভাব সম্প্রসারণ করো। তো এরকম একটা ছিল তোমার কি জানো, ছোট ছোট বালিকণা বিন্দু বিন্দু জল গড়ি তোলে মহাদেশ সাগর অতল। তোমরা কি জানো পেয়েছিলে এরকম কিছু একটা? ছোট ছোট বালিকণা বিন্দু বিন্দু জল এরকম আর কি, গড়ি তোলে মহাদেশ সাগর অতল। তো এইখানে কাপলিং এফেক্ট বুঝছো, এই ছোট ছোট ডিফেক্ট যদি আনডিটেক্টেড থেকে যায় পরবর্তীতে এটার জন্য কিন্তু অনেক বড় ধরনের ডিফেক্ট ক্রিয়েট হয়, বুঝতে পারছো? তাহলে আমাদের উচিত হবে কি, যত আর্লি ফেজে এই ডিফেক্ট ছোট ডিফেক্ট গুলো আমরা ফিক্স করে ফেলবো, আইডেন্টিফাই করে। কারণ পরবর্তীতে এই একটা ছোট সিম্পল একটা ডিফেক্টের জন্য অনেক কমপ্লেক্স অনেক বড় ডিফেক্টস ক্রিয়েট হবে তোমার। এই এরকম। এই শোনো, আমার একটা কথা মনে পড়ছে, গল্প করি তোমাদের সাথে। লেকচার স্লাইড বেশি নেই তোমার। এই ইউএসএ তে একজন বাংলাদেশি টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওনার চাকরি চলে গেছিল। কেন জানো? হ্যাঁ, উনি টেস্ট কেসগুলো এক্সিকিউট করছে, ডিফেক্টস পেয়েছে, ফিক্সিং এর ব্যবস্থা না করে স্ক্রিপ্ট রান করে গেছে। তো দেখা গেল কি একটার জন্য 10টার জন্য 50টা বাগ এরকম ক্রিয়েট হয়েছে, বুঝতে পারছো? ফিক্সিং এর ব্যবস্থা না করেই, ওই ডেভেলপার কাছে লগ না করেই সে কি করছে, স্ক্রিপ্ট রান করে গেছে। তো একটা থেকে 5টা, 5টা থেকে 20টা এরকম অনেক বাগ জেনারেট হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ফিক্স না করেই। আচ্ছা, তারপরে সে করছে কি, ভুলক্রমে ওর বসের কাছে পাঠিয়ে দিছে, বুঝতে পারছো? ওর বসের কাছে পাঠিয়ে দিছে। এখন বস বলে কি এটাকে এই ফিক্স না করে এগুলি রান করে গেছে আর এগুলো আবার আমার কাছে পাঠিয়েছে। ওর চাকরি নট, একদিনে চাকরি শেষ। চাকরি ওই দিনই ওনার চাকরি শেষ। উনি চাকরি পেয়ে গেছে অবশ্য, অন্য ফার্মে আবার চাকরি পাইছে কিছুদিন পরে। তো ওনার সাথে আমার বাংলাদেশে দেখা হয়েছিল আসার পরে। এটা 2000 কত সাল, আমি তো 2008 শেষে আসছি, এই 1-2 বছর পরে 10 বা 11 দেখা হয়েছিল। ওই যে কারণ বাজার সোনাগা হোটেল একদিন দেখা, বাংলাদেশে ঘুরতে আসছে। উনি চাকরি পেয়ে গেছে, কিন্তু ওই একটা কাজের জন্য ওনার একদিনে চাকরি শেষ, এই কাজের জন্য। সো বি কেয়ারফুল, বি কেয়ারফুল। এই শোনো, গতকাল আমার এক স্টুডেন্ট ফোন করেছে, ওর জব হয়েছে কোথায় জানো, বিজেআইটি তে। রাতের বেলা কি জানো, আফনান শরীফ আমাকে গতকাল রাতে আননোন নাম্বার, ফোন নাম্বার, বলে স্যার আমার তো জব হয়েছে স্যার। কোথায়? বিজেআইটি তে। প্রবেশন হিসেবে থাকবে কয় মাস, 2 মাস না কয় মাস, তারপরে তোমার বিজেআইটি ভালো ফার্ম, আর জাপানে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে ওরা।
বাংলাদেশের বাইরে অফিস আছে, সম্ভবত ইউরোপে ওদের অফিস আছে, জাপানে অফিস, বিজিআইটি বাংলাদেশ জাপান আইটি আর কি তোমার। তো আমি সব যারা চাকরি পায় এরা, আমি একটা কথাই বলি তোমাদেরকে, যে তুমি পাঞ্চুয়াল এবং সিনসিয়ার থাকবা। তোমাদেরকেও বলি, কাজে যখন যাবা তুমি পাঞ্চুয়াল এবং সিনসিয়ার থাকবা। তো যেটা বলছিলাম ওই যে কাপলিং ইফেক্ট না, তো ছোট ছোট ভুল থেকে কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো ফিক্স না করলে পরবর্তীতে অনেক বড় ধরনের ফল্ট ক্রিয়েট হয়। ডিবাগিং, আচ্ছা আমরা তো ইউনিট টেস্টিং পড়তেছি, ডিবাগিং এর প্রশ্নটা আসলো কেন? ওই যে ডিবাগ করতে হয়, এখন ডিবাগ করার দায়িত্ব কি টেস্টারের? না, ডিবাগ করা কার কাজ? হ্যাঁ, ডিবাগ করা কাজ কার কাজ? হ্যাঁ স্যার প্রোগ্রামারের। প্রোগ্রামারের। কি ভুলে গেলে নাকি তোমরা? এই ছবিটা মনে আছে? এই যে টি ফর প্রোগ্রামার, টি ফর টেস্টার। ইয়েস স্যার, টি ফর টেস্টার এন্ড ডেভেলপার। এরকম ছবি তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল না? হ্যাঁ, টেস্টার যে বাগ পাচ্ছিল লগ করে ডেভেলপার প্রোগ্রামারের কাছে, প্রোগ্রামার কি করে ডিবাগ করে, প্রথমে কি ডিবাগ করে দেখে, টিপ রান করে দেখে যে ঠিক ও বলতেছে বাগ কিনা, যদি মনে করে যেটা বাগ তাহলে সেটা ফিক্স করে, দেন সেন্ড ব্যাক টু দ্য টেস্টার। টেস্টার কি করে রিটেস্ট করে, রিটেস্ট ভেরিফাই করে, এটার নামই রিগ্রেশন টেস্টিং না, ভেরিফাই করে। তো এইখান থেকে প্রথমে যে দেখো কোড লেখা, তাহলে এই কোডিং করা, ডিবাগ করা, বাগ ফিক্স করা কার কাজ? প্রোগ্রামারের কাজ। আর টেস্ট করা, টেস্ট করে এগুলো হলো ওই যে টেস্টারের কাজ না। তো আমরা আগে থেকে জানি কিন্তু এগুলো। তো এখন কথা হচ্ছে ডিবাগিং, যেহেতু ইউনিট লেভেল টেস্টার, প্রোগ্রামার এই টেস্টার এখানে না, যে কোড লেখে সেই টেস্ট করে, ডিবাগিংও সেই করে, এই জন্য ডিবাগিং এর ব্যাপারটা আসছে এখানে। Debugging, the process of determining the cause of a defect and correcting it, is known as debugging. Debugging occurs as a consequence of a test revealing a defect. Debugging কখন প্রয়োজন হয়? বাগ না থাকলে কি ডিবাগ করতে লাগবে? তুমি টেস্ট করলা, তুমি টেস্টার, একটাও বাগ পাও নাই, তাহলে কি ডিবাগের কিছু আছে? না, তুমি তো বাগ পাঠাবা না। ডিবাগিং কখন করতে হয়? বাগ পেলেই তো, ডিফেক্ট পেলেই তবেই না ডিবাগিং প্রশ্নটা আসে। After a program failure, the programmer identifies the corresponding fault and fixes it. Programmers can locate and faults by debugging on a unit. The objective of debugging is to precisely identify the cause of a failure. Given the symptoms of a problem, the purpose is to isolate and determine its specific cause. Debugging is a time-consuming and error-prone process. Debugging involves a combination of systematic evaluation, intuition, and a little bit of luck. লাকের কথা কেন? অনেক সময় ট্রায়াল এর বেসিস করতে হয়, দেখা যায় কোনো সময় তুমি এক চান্সে বা দুই চান্সে তুমি হয়ে যায়, আবার অনেক সময় 10 বার দেখতে হয়। So basically there are three approaches to debugging. Number one, brute force, most common but least efficient technique of debugging. Let the computer find the errors. Philosophy is used here. Programmer manually searching through stack traces, memory dumps, log files, and so on for traces of the error. Second, number two, cause elimination. A listing of causes that may presumably have contributed to the error symptom is developed. A tests are conducted to eliminate every element. Cause, সেই কজগুলো আমরা একটা কজ হাইপোথেসিস ইউজ করি আমরা, তারপরে সেগুলো আমরা এলিমিনেট করতে চেষ্টা করি। Thirdly, backtracking. Programmer starts at a point in the code where a failure was observed and traces back the execution to the point where it occurred. It's a common debugging approach that can be used successfully in small source code programs. তো ব্যাকট্র্যাকিং হলো ব্যাক ট্রেসিং করা, যেখানে কোডে পাওয়া গেল ফল্ট, ব্যাকট্র্যাকিং করা, ব্যাক ট্রেসিং করা, ট্রেস ব্যাক করা। তো ছোটখাটো প্রোগ্রামের জন্য এটা খুব ভালো কাজ করে। আর প্রোগ্রাম যদি অনেক বড় হয় তাহলে কিন্তু ইট টেকস লং টাইম, ডিফিকাল্ট হয়, কমপ্লেক্স হয়, অনেক টাইম লাগে। ইউনিট টেস্টিং ইন এক্সট্রিম প্রোগ্রামিং। এখন কথা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ইউনিট টেস্টিং থেকে তোমার এক্সপিতে একটু ভিন্নভাবে করা হয়, যেখানে কিনা টেস্ট কেসটা আগে লেখা হয়, প্রোডাকশন কোডটা পরে লেখা হয়। এক্সপি কিছু স্পেসিফিক কিছু প্র্যাকটিস আছে, যেমন ওই যে না রিফ্যাক্টরিং আছে, ওই যে পেয়ার প্রোগ্রামিং, এগুলো পড়ে আসছো তোমরা, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আসছো। তো এক্সপিতে এই ইউনিট টেস্টিং ডিফারেন্ট ভাবে করা হয়।
যেখানে কিনা টেস্ট কেসটা আগে লিখে প্রোডাকশন কোডটা পরে লেখা হয়। তো এটাকে টেস্ট ফার্স্ট ডেভেলপমেন্টে বলে বা টেস্ট ড্রিভেন ডেভেলপমেন্টে বলি আমরা। তো কিভাবে আমরা করি? নাম্বার 1, স্টেপ 1, পিক এ রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট ইজ এ স্টোরি। তো এক্সপি থেকে রিকোয়ারমেন্টকে আমরা কি বলি? স্টোরি বলি বা ইউজার স্টোরি বলি, তাই না? বিভিন্ন মডেলে বিভিন্ন নাম। এই রিকোয়ারমেন্ট, এই স্টোরি বা ইউজার স্টোরি মানে কি? নাথিং বাট দ্য রিকোয়ারমেন্ট। রিকোয়ারমেন্টকেই তো আমরা এক্সপিতে স্টোরি বলি বা ইউজার স্টোরি বলি। আবার এটাকে আবার ওই যে স্ক্রামে আবার বলি ব্যাকলগ বলি না? ওই যে স্প্রিন্ট ব্যাকলগ, প্রোডাক্ট ব্যাকলগ, এগুলো পড়ে আসছো তোমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। তো এনিওয়ে, প্রথমে আমরা কি করি? একটা ইউজার স্টোরি বা স্টোরি পিক করি। Then write a test case that will verify a small part of the story and assign a failed verdict to it. Then write the code that implement the particular part of the story to pass the test. Then execute all the tests. Then rework on the code if necessary and test the code until all tests are passed. Repeat step 2 to 5, step 5 until the story is fully implemented. তো একটা ছবিতে দেখো, সুন্দর ছবি আছে এখানে। তো ফার্স্ট আমরা একটা ইউজার স্টোরি পিক করি, তারপর এটা আমরা বুঝি, আন্ডারস্ট্যান্ড করি, দেন আমরা টেস্ট কেস লিখি, অ্যাড এ সিঙ্গেল টেস্ট, দেন আমরা কোডটা লিখি, অ্যাড কোড ফর দ্য টেস্ট, তারপরে আমরা এক্সিকিউট করি, এক্সিকিউট অল দ্য টেস্ট, তারপর আমরা রেজাল্টটা চেক করে দেখি। যদি পাস করলো তাহলে স্টোরি কি কমপ্লিট হয়ে গেছে, যদি না হয় দেন নতুন আরেকবার টেস্ট কেস লিখি আরেকটা। যদি ফেল করে তাহলে কোড নিয়ে আবার রিওয়ার্ক করতে হয়, ঠিক আছে? আর স্টোরি যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে আবার নেক্সট স্টোরিতে আরেকটা রিকোয়ারমেন্টে আমরা কাজ করব, আরেকটা স্টোরি নিয়ে কাজ করব। A test-driven development approach to code development is used in XP methodology. The key aspect of test-driven development approach is that a programmer writes low-level tests before writing the production code. This is referred to as test first in software development. এটাকে টেস্ট ফার্স্ট, আগে টেস্ট কেসটা লিখি, প্রোডাকশন কোডটা আমরা পরে লিখি। In XP, a few unit tests are coded first, then a simple partial system is implemented to pass the test. Then one more new unit test is created and additional code is written to pass the new test, but not more, until a new unit test is created. The process is continued until nothing is left to test. In XP process, unit tests are created prior to coding. This is known as test first. Code late, test কেসটা আগে লিখবা তুমি। The test first approach sets up checks and balances to improve the chance of getting things right the first time. তো এই টেস্ট ফার্স্ট এক্সপিতে আমরা কেন ইউজ করি? তাহলে আমরা চাই যে কোডটা আমরা লিখবো বারবার যাতে চেঞ্জ না করতে হয়। আমরা চাই ফার্স্ট টাইম যেটা কোড লিখবো এটাই যাতে কারেক্ট হয়, বারবার যাতে ভুল না হয়, রিওয়ার্ক যাতে না করতে হয়। কারণ এইসব অ্যাজাইল প্রসেস মডেলগুলিতে আমাদের টার্গেট থাকে কি ফ্রিকোয়েন্টলি আমাদেরকে সফটওয়্যার ডেলিভার করতে হয়, সময় থাকে খুব কম। তো আমরা চাই প্রথমবার যে কোডটা লিখবো এটা যাতে কোয়ালিটি কোড হয়, যাতে রিওয়ার্ক না করতে হয়, বারবার চেঞ্জ যাতে না করতে হয়। Pair programming. XP encourages pair programming. In XP, code is being developed by two programmers working together side by side. The two programmers sit side by side in front of the monitor. One person develops the code tactically and the other one inspects it methodically by keeping in mind the story that they are implementing. So XP encourages pair programming. তো পেয়ার প্রোগ্রামিং কিভাবে করে তোমরা পড়ে আসছো না সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ? না, দুজন প্রোগ্রামার একটা মেশিনেই বসে, একজন কোড লিখে আর একজন পাশ থেকে দেখে ঠিকভাবে ওই রিকোয়ারমেন্ট বা স্টোরি ইমপ্লিমেন্ট করতেছে কিনা, কোনো ভুল করে ফেলতেছে কিনা। তো যে কোড লেখে তাকে কি বলে যেন? ড্রাইভার। আর যে অবজার্ভ করে পাশে বসে অবজারভার। ওরা আবার 2 ঘন্টা পর পর, অত 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা পর পর সুইচ করে রোলটা, অবজারভার আবার ড্রাইভার হয়, ড্রাইভার অবজারভার হয়, এরকম। So XP encourages pair programming. Why? কেন? We assume two heads are better than one head. এটা ধরা হয় যে দুইজন মানুষের ব্রেন একজনের মানুষের ব্রেনের চেয়ে ভালো কাজ করে, একজন যদি করে সে ভালো করে যেতে পারে। তো এটা বেনিফিটটা কি? What is the benefit of pair programming? Fewer defects in the program. না, ভুলগুলি সাথে সাথে ধরা পড়ে যায়, ভুলগুলো অনেক ভুলই সাথে সাথে ধরা পড়ে যায়, অর্থাৎ রিয়েল টাইম কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইজ এনশিওরড। রিয়েল টাইম সাথে সাথে ভুলগুলো একজন কোড করছে আরেকজন দেখতেছে, ভুলগুলো সাথে সাথে ধরে ফেলে, বেশিরভাগ বাগই ধরে ফেলা যায় তোমার। তো এটা কি, এটা কোডের কোয়ালিটি অনেক ভালো হয়। যে ইউনিট
a framework for unit testing. JUnit is a framework for performing unit testing of Java programs. There are other frameworks as well for C#, C++, Fortran, বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ জন্য বিভিন্ন ইউনিট লেভেলের এরকম প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্ক আছে। The intuitive steps to test a method in Java. এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা। For example, move method of planet class. Consider a method called move and of planet class. Create an object instance of planet class. Call it Mars. Select values of all the input parameters of move method. Then compute the expected value to be returned by move method. Call it Y. Then execute method move on the Mars with the selected input values. Let move return a value called Z. Then you compare actual value and expected value. If they matches, then the test case pass. If mismatch, they fail. তোমরা তো করে আসছো অ্যাসাইনমেন্টে না, এক্সপেক্টেড আউটপুট আর অ্যাকচুয়াল আউটপুট যদি ম্যাচ করে যায় তাহলে টেস্ট কেসটা পাস করলো, আর যদি মিসম্যাচ থাকে তাহলে ফেল করলো। এটা একটা এক্সাম্পল মাত্র। তো এইটা না একটা এক্সাম্পল মাত্র যে ইউনিট। তবে যে ইউনিট ছাড়া এটার আরো ভালো রোবাস্ট আরো একটা আছে, আমি সাজেস্ট করব, সেটা টেস্ট এনজি। যে ইউনিটের পরিবর্তে এটা বেটার, টেস্ট এনজি। টেস্ট এনজি নিউ জেনারেশন, এনজি ফর নিউ জেনারেশন। এই দুইটাই কিন্তু এই ইউনিট লেভেল টেস্টিং এর ফ্রেমওয়ার্ক জাভার জন্য। বাট এটা প্রিফার্ড, এখন আমরা এটা ইউজ করি বেটার, টেস্ট এনজি। আচ্ছা, এখন টুল কি কি আছে? ওয়েল, ইউনিট লেভেল টুলস অনেক রকম টুল আছে। তোমার টুল আছে একবার এডিটর, কম্পাইলার, ডিবাগার, ওএস থেকে আরম্ভ করে অনেক রকম আছে, টুল সাপোর্ট আছে। Programmers can benefit from using tools in unit testing by reducing testing time without sacrificing thoroughness. The well-known tools in everyday life are an editor, compiler, OS, debugger, এগুলো। However, in some cases, the real execution environment of a unit may not be available to a programmer while the code is being developed. In such cases, an emulator of the environment is useful in testing and debugging the code. তো এখানে ইউনিট লেভেলের জন্য অনেক টুল আছে, জাস্ট তোমার মুখস্থ করার দরকার নাই, তুমি পড়ে যাবা। কোড অডিটর, ডকুমেন্টার্স, ইন্টারেক্টিভ ডিবাগার, স্ট্যাটিক কোড অ্যানালাইজার, সফটওয়্যার ইন্সপেকশন সাপোর্ট, টেস্ট কভারেজ অ্যানালাইজার, data generator, test harness, performance monitors, network analyzers, simulators and emulators, version control, source code লিখে না ভার্সনগুলি প্রিজার্ভ করার জন্য প্রিভিয়াস ভার্সন, ওই যে সাব ভার্সন আছে না, সিভিএস, কনকারেন্ট ভার্সন কন্ট্রোল, বিভিন্ন রকম টুল আছে এরকম ভার্সন কন্ট্রোলের জন্য। তো অনেক টুল আছে ইউনিট লেভেলে এরকম। এখানে ইউনিট টেস্টিং শেষ আমাদের। আচ্ছা, তো সেমিস্টারের প্রথম দিকে তোমাদেরকে বলেছিলাম দুইটা জিনিস তোমাদেরকে আমি প্রোভাইড করব। ইন এডিশন টু দা ক্লাস ম্যাটেরিয়ালস, লেকচার স্লাইডস, এগুলো ছাড়াও বলেছিলাম প্রথম দিন একটা হলো কি, তোমাদের একটা স্যাম্পল রেজুম কিভাবে করতে হয়, এটা আমি তোমাদেরকে কিছু গাইডলাইন দিব কিভাবে হওয়া চাই তোমার স্যাম্পল রেজুমিং। আর সেকেন্ডলি আরেকটা কি বলো, এটার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট বেশি, ওই যে কমন ইন্টারভিউ কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার, এটা এখনই দিব না, সেমিস্টার শেষে, কারণ এখন দিলে আমি তো অনেক কিছু বুঝতে পারবো না। তুমি আমি যদি বলি তোমার হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সিভিয়ারিটি অফ এ বাগ এন্ড প্রায়োরিটি অফ এ বাগ, তুমি বলতে পারবা? সম্ভবত না। এরকম জিনিসগুলো, বা স্ট্রেস টেস্টিং, লোড টেস্টিং মধ্যে ডিফারেন্স কি। তো এই জন্যই সেমিস্টার শেষ দিকে যখন শেষ হবে আমাদের, তখন কমন ইন্টারভিউ কোশ্চেন একটা লেকচারই থাকবে শুধু, এটা না, একটা এডিশনাল একটা লেকচার থাকবে শুধু, তোমার ইন্টারভিউর জন্য হেল্প করবে। তুমি যে কোনো দেশে যাও পৃথিবীর, বাংলাদেশ, ইউএসএ, ইউরোপ, তুমি যেখানে যাও, এই কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স টেস্টিং এর জবের জন্য তোমাকে এগুলো অনেক হেল্প করবে। তোমার সিনিয়র ভাই বোনরা দেখো, তোমার অনেক এগুলো খুব কমন, এগুলো যেগুলো তোমার জানা উচিত সেটা দিব। আর আজকে একটা স্যাম্পল রেজুমি দেখাবো। আমাদের দেশে অনেকে দেখা যায়, বিশেষ করে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যারা, ওরা রেজুমি লিখতেই ভুল করে, অনেকে রেজুমি লিখতে জানে না। তো
জাস্ট একটা গাইডলাইন দেওয়া। তো আসলে মূল কথা হচ্ছে কি, জিনিসটা এরকম, মনে করো আমার 10 কাঠা জায়গা আছে, ঠিক আছে? এখানে হয়তো 2 তলা বা 4 তলা আমি বিল্ডিং করতে চাই, ঠিক আছে? 4 তলা বিল্ডিং করতে চাই। আমি আর্কিটেক্ট কাছে দিব। তো এরকম হতে পারে, মনে করো 2 জন আর্কিটেক্ট আছে, হ্যাঁ? জায়গা কিন্তু 2 জনকে 10 কাঠা করে দেওয়া হলো। কিন্তু দেখা যায় কি, একজন আর্কিটেক্ট বড় বিল্ডিং করে একবারে জায়গা না ছেড়ে বিরাট করে বাক্সর মতো করে রাখছে। আবার আরেকজন আর্কিটেক্ট কি করে, সে সুন্দর করে ডিজাইন করেছে কোথায় কোন লোকেশন হবে, কারণ এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট। রেস্টরুমটা কোথায় হবে, কিচেনটা কোথায় হবে, লিভিং রুমটা কোথায় হবে, ব্যালকনি কোন দিক দিয়ে হবে, না? তো দেখা গেল যে আরেকজন আর্কিটেক্ট আবার সুন্দর করে ব্যালকনি ট্যালকনি দিয়ে, না, লোকেশন গুলো ঠিক করে সুন্দর করে, ওয়েল আলো বাতাস খেলে, না, ওয়েল ভেন্টিলেশন হয়, করিডোর আছে, ব্যালকনি আছে, অনেক সুন্দরভাবে ডিজাইন করে। আর আরেকজন দেখে বাক্স করে রাখছে। দুজনকে কিন্তু 10 কাঠা করে জায়গা দেওয়া হয়েছে। বুঝতে পারছো? এখানে ক্রিয়েটিভিটির ব্যাপার আছে। তো এখন এই জিনিসটা এরকম, ইন্টারভিউর জন্য গেল, জবের জন্য। তো মনে করো দুজনের রেজুমতে সেম জিনিস আছে, মনে করো ওদের স্কিল সেট এভরিথিং সেম, মনে করো আর কি, মনে করো ওর একাডেমিক সবকিছু স্কিল সবকিছু সেম। তো প্রথম জন হলো কি একটা রেজুম নিয়ে গেছে, এরকম যদি হয়, তোমার দেখা গেল কি যে বিভিন্ন রকম এই তোমার বিভিন্ন স্টাইলের বিভিন্ন সাইজের ফরম্যাট, তোমার ফন্ট ইউজ করেছে, অগোছালোভাবে জিনিসগুলো লিখে রাখছে। তো একটা এমপ্লয়ার কি করবে? এমপ্লয়ার কিন্তু অনেক বিজি পারসন। তোমাদের যারা ইন্টারভিউ নিবে, হ্যাঁ, একটা কোম্পানি, ওরা সিনিয়র পারসন, ওরা অনেক ব্যস্ত থাকে। ওরা দেখে অগোছালো ফেল রাখবে। আবার এই জিনিসগুলোই আরেকজন, মনে করো সেম জিনিসগুলোই, অনেক ইনফরমেশন গুলো অনেক ওয়েল অর্গানাইজড, ওয়েল ফরম্যাটেড, ডকুমেন্টেড লিখেছে, ওইটা কিন্তু মনোযোগ দিয়ে সে পড়বে। বুঝতে পারছো? তোমার বক্তব্য হচ্ছে কি, তোমার ইনফরমেশন গুলো তুমি যে রেজুমেতে লিখবা সেগুলো ওয়েল অর্গানাইজড হতে হবে, ওয়েল ফরম্যাটেড হতে হবে। এই হচ্ছে আমার কথা, অগোছালো এলোমেলো যাতে না হয়। আরেকটা কথা, সব চাকরির জন্য একই রেজুমে দিয়ে বেরাবো না, এটা অনেকে ভুল করে। যে কোনো পজিশনের জন্য সেম রেজুমে তো বানিয়ে রাখছি, না, রেজুমে বানানো একটা আর্ট, ইন্টারভিউ দেওয়া একটা আর্ট। সবাই এই রেজুমে বানাতে পারে না, সবাই ইন্টারভিউ টেকনিক জানে না। জানো, এই ইন্টারভিউর জন্য এই ট্রেনিং সেন্টার আছে ইউএসএ তে, কিভাবে ইন্টারভিউ দিতে হয়, তারপরে ডিভিডি পাওয়া যায়, তোমরাও ইউটিউব সার্চ করে দেখতে পারো। মোবাইল ফোনের সিম, বুঝতে পারছো? এখানে সাথেই প্রথমে একটা দোকানে যে ফোনের অ্যাক্সেসরিজ করে, তারপরে এখন প্রথম ইন্টারভিউ কথা পড়ে, আগে রেজুমিটা একটা, তোমার ইনফরমেশন গুলো ওয়েল অর্গানাইজড, ওয়েল ফরম্যাটেড হতে হবে, যাতে ওই যে মনোযোগ দিয়ে এমপ্লয়ার যাতে দেখে, এই 10 সেকেন্ড দেখে যাতে ফেলে না দেয় তোমার রেজুমিটা। এখন পড়তে গেলে দেখো ইমেল একটা লেখছে, ইমেল অ্যাড্রেসটা পড়তে 1 মিনিট লাগে, বিদঘুটে নামের সাথে মিল নাই, না, এরকম যাতে না হয়, তোমার অগোছালো না, বিভিন্ন রকম ফল্ট। আবার কালার টালার ইউজ করবে নাকি তোমরা? এই তোমরা অ্যাসাইনমেন্টে অনেকে কালার টালার ইউজ করছো, আরে কালার তো আমি লাল নীল সবুজ ইউজ করছি বোঝানোর জন্য তোমাকে। তুমি ফর্মাল কোন ডকুমেন্টে এই কালার ইউজ করবে না, কোনো সাদা কালো, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট থাকে। তোমার রেজুমি তাই, রেজুমিতে কোনো কালার ইউজ করবে না তুমি, রেড অরেঞ্জ তো নাই, এইসব তো নাই, সাদা কালো, ঠিক আছে? তো এখন আসলে যেটা হয়েছিল, এই অ্যাডভাইস আমি অনেক আগেও দিতাম, তোমার 10 বছর আগেও দিতাম, 10-12 বছর স্টুডেন্টদেরকে আমি অ্যাডভাইস দিতাম, কিন্তু আমার দ্বারা আসলে সম্ভব না। তোমার দেখো এই ক্লাসে তোমরা 40 জন একটা সেকশনে, 40 জনের রেজুমে প্রিপেয়ার করে দিয়ে, আর আমি জানা নাই কার কি স্কিল সেট, তোমার থেকে জেনে নিয়ে আমার বানাই দেওয়া সম্ভব না। বাট আমি এটা অনেক আগে থেকে অ্যাডভাইস দিতাম স্টুডেন্টদেরকে, তোমরা এরকম যাতে হয়, ইনফরমেশন গুলো যাতে ওয়েল অর্গানাইজড, ওয়েল ফরম্যাটেড হয়, দৃষ্টিনন্দন যাতে হয় তোমার। আর এই জব ডেসক্রিপশন যেখানে তুমি অ্যাপ্লাই করবা, সেই জবের ডেসক্রিপশনের সাথে যাতে তোমার স্কিল সেটটা ম্যাচ করে, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। তো একই রেজুমে সব চাকরির জন্য দিয়ে বেড়াবো না তুমি, বুঝছো? জব ডেসক্রিপশনের সাথে যাতে তোমার স্কিল সেট যাতে ম্যাচ করে, এই জিনিসটা, ব্যাপারটা এরকম। মনে করো আমাদের ইউনিভার্সিটিতে মনে করো ঝাড়ুদার নিবে, হায়ার করবে, ঠিক আছে? ঝাড়ুদার দরকার, 5 জন ঝাড়ুদার নিবে, তো আমি অ্যাপ্লাই করলাম। এখন আমি যদি বলি আমি ইঞ্জিনিয়ার বা আমি ডাক্তার, আমাকে নেবে না, পজিশনটা হলো ঝাড়ুদার পজিশন। তাহলে আমাকে রেজুমেতে কি লিখতে হবে? আমি অমুক অফিসে 3 বছর ঝাড়ু দিছি, অমুক অফিসে আমি
4 বছর ঝাড়ু দিছি, আমি শলার ঝাড়ু, ফুলের ঝাড়ু, সব ঝাড়ু দিয়ে ঝাড়ু দিতে পারি, আমি সুন্দর করে মপ দিতে পারি, তবেই না আমাকে নিবে এমপ্লয়ার। আমি যদি বলি ইঞ্জিনিয়ার, আমি বলি ডাক্তার, তাহলে আমার নিবে? কাজটা তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের কাজ না, ঝাড়ু দিতে হবে ওখানে, হ্যাঁ এরকম। তাহলে তুমি যখন টেস্টিং এর কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এর জন্য যাবা, তাহলে ওই অবজেক্টিভে তোমাকে বলে দিতে হবে তুমি কি হিসাবে কাজ করতে চাও। তারপর তুমি তোমার প্রোফাইলে বা পার্সোনাল সামারি তুমি সেই হাইলাইট করবা তুমি কি কি জানো। তুমি বলবা আমি সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এবং টেস্টিং কোর্স করেছি, আমি টেস্ট প্ল্যান লিখেছি, আমি টেস্ট কেস লিখেছি, আমি টেস্ট কেস এক্সিকিউট করেছি, বাগ রিপোর্ট করেছি। তবেই না ওরা বুঝবে একটা এমপ্লয়ার কি চায়। একটা এমপ্লয়ার কখন তোমাকে হায়ার করবে? যদি বুঝতে পারে তুমি ওর কাজগুলি পারবা, তবেই তোমাকে হায়ার করবে। প্রয়োজন বেশি টাকা দিও, হায়ার করবে। আমার স্টুডেন্ট আছে এরকম, যে স্যালারি বাড়িয়ে দিয়ে রাখে। কেন রাখে এমপ্লয়ার? ওর দরকার আছে, ওর কাজগুলো ভালোভাবে সে করতে পারে, সেই জন্য একটা এমপ্লয়ার চায় যে ওর কাজটা যদি পারো তবেই তোমাকে হায়ার করবে। এই তো আমি একটা স্যাম্পল রেজুম দেখাবো, এটা অনেক আগের, বেশ কয়েক বছর আগের, শাহনেওয়াজ নিলয়ের। তো যেটা আগে কিন্তু 10 বছর আগেও তোমাকে আমি স্টুডেন্টদেরকে এরকম অ্যাডভাইস দিতাম। তো যেটা হলো একবার হলো কি, তারও কয়েক বছর পরে তোমার কয়েকজন স্টুডেন্ট চাপাচাপি করলো আমাকে, বলে স্যার রেজুমে করে দেন, রেজুমে। আমি বলি দেখো আমার কাছে প্রতিটা স্টুডেন্ট সমান, ভালো খারাপ কিছু নাই। আমি তোমার দিকে যতই ঝাড়ি মারি না কেন, তোমাকে আমি ঝাড়ি মারবো তোমার ফল্টের জন্য, বিভিন্ন কারণে তোমাকে অনেক ঝাড়ি মারবো আমি, কিন্তু আমার কাছে তারপরেও এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার কাছে প্রতিটা স্টুডেন্ট, এই ক্লাসে 40 জন আছে, লিস্ট দেখাচ্ছে 40 জন, এই 40টা স্টুডেন্টই কিন্তু আমার কাছে সমান, 40টা স্টুডেন্ট কিন্তু আমার কাছে সমান। আমি এরকম না যে আমি সাইফি চাইলে সাইফিকে দিব, ওই আমানকে দিব না, বা আবিরকে দিব না, এরকম না। তো এটা আসলে সম্ভব না যে এতজনকে। তখন আমি বললাম কি, যে কাজ করো তোমরা যে কোনো একজনে একটা যাই আসি ইনফরমেশন দাও, তখন ওর ইনফরমেশন দিয়ে একটা ড্রাফট দিল, ওইটাকে আমি করে ওদেরকে আবার আপলোড করে দিছি। তো এটা পরবর্তীতে অনেকে দেই এরকম আর কি। তো সেটা আমি তোমাকে দেখাবো, কিছু ডিসকাস করব, এই আর কি। তবে তার আগে আরেকটা রেজুম করছিলাম, ওই যে নাজিয়ার, ও নাছরবান্দা টাইপের ছিল, ওই যে বনানী ক্যাম্পাসে। একবার না করেছি যে আমি খুব বিজি, পরীক্ষা নাকি ছিল আমার জন্য, মার্ক টার্ক তোলা, খাতা দেখা এসব। ও আবার আসছে কিছুক্ষণ পরে, স্যার প্লিজ দেন স্যার, কালকেই স্যার ডেডলাইন, এরকম আসছে আবার কতক্ষণ পরে আসছে। আমি বলি, ঠিক আছে মেইল করে দাও, আমি রাতে গিয়ে বাসায় যদি সময় পাই তাহলে দেখবো, আর না হলে নাই, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি না। যাক, ও মেইল করতে বলছি, চলে গেছি আমি বাসায়, সেই যেতে রাত হয়েছে। তো আমি তো হঠাৎ করে আমি আমি ভুলে গেছি অন্য কাজের চাপে, রাত 11টার দিকে মনে হয়েছে, আরে ওকে তো আমি বলছিলাম। পরে মেল চেক করে দেখি হ্যাঁ ও একটা ড্রাফট পাঠিয়েছে। তাই সেই রাতে 11টা বা 11:30 দিকে বসে এটা ঠিক করে রাতের বেলায়, তারপরে আমি রাতে, যেহেতু এর পরের দিন ডেডলাইন, তো সেই রাতে বেলা ইয়ে করে আমি ওর রাতেই পাঠিয়ে দিছি। তো ওর এটা ছিল থেরাপি অবশ্য ওর হয় নাই দেখি, কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই ডিএসআই তে ওর চাকরি হয়েছে। ও গিয়েছিল ইন্টার্নশিপের জন্য, ফুল টাইম ওরা নিয়ে নিছে। কেন? ওর বিরাট একটা আমার মোবাইলে টেক্সট মেসেজ পাঠাইছে যে আল্লাহর রহমতে এবং স্যার আপনার দোয়ায় আপনার যে দিয়েছেন কোশ্চেন টোশ্চেন এগুলো কমন পড়ছে, আমি খুবই ভালো করছি, ওরা আমাকে ফুল টাইম নিয়ে নিছে। হ্যাঁ, নাজিয়া হোসাইন সম্ভবত না। তো এই পরবর্তী নাজিয়া কিন্তু অনেক বছর চাকরি করে গেছে তোমার, এবং সিনিয়র পজিশনে চলে গেছিল। সিনসিয়ার থাকলে সিনিয়র লেভেলে চলে যাওয়া যায়। এবং পরবর্তীতে এই যে কয়েক বছর আগে আসছিল, বছর 3 আগে মনে হয়, ওর হাজবেন্ডের সাথে পার্মানেন্ট পিআর হয়ে গেছে, অস্ট্রেলিয়াতে দেখা করতে আসছিল। তো শাহনেওয়াজও আসছিল। এই যে গতকাল রাতে একজন আমার স্টুডেন্ট ফোন করছিল, কি যেন, আফনান শরীফ, স্যার জব হয়েছে বিজিআইটি তে। তো খুশির খবর। আমি তাই বলি যে সিনসিয়ার থাকবা, পাঞ্চুয়াল থাকবা, এটা তোমাদেরকেও বলি। প্রথম চাকরিতে ঢুকেই যে ফাঁকি মারো, তাহলে পরবর্তীতে আর তোমাকে নিবে না, পার্মানেন্ট করবে না, অসুবিধা আছে, তুমিও কিছু শিখতে পারবে না। তো এনিওয়ে আমরা একটু দেখি তাহলে এই রেজুমিটা আসলে কপি করবে না, কিন্তু তোমাদের এই বাজে অভ্যাস ছাড়ো। টেন্ডেন্সি, এই কি যেন নাম, সাইফি দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার, উই ক্যান সি দ্যাট। একে চেনো তোমরা কেউ? না, তোমাদের সিনিয়র বেশ। তো এই দেখো, তোমার এই যে উপরে নাম থাকবে, তোমার ছবি দিতে পারো ডান দিকে ছোট এরকম। আর ইমেল দেখো, সিম্পলার ইমেল আমি লিখেছি। তোমার ইমেল অ্যাড্রেসটা হওয়া উচিত তোমার নামের সাথে মিল রেখে একটা সিম্পল, যতটুকু সম্ভব, বিরক্ত যাতে না হয় কেউ দেখে বা টাইপ করতে। হ্যাঁ, দেখা যায় উল্টা পাল্টা নামের সাথে মিল নেই, অনেক আজগুবি নাম দেওয়া থাকে, এরকম যাতে না হয় তোমার।
তোমার সেল ফোন নাম্বার, কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন এগুলো তুমি দিবা। আচ্ছা, নেক্সট হলো কি তোমাকে অবজেক্টিভ। অবশ্যই তোমাকে অবজেক্টিভে বলে দিতে হবে তুমি কি পজিশনে আসলে চাকরি করতে চাও। ওই যে একই রেজুমে সব জায়গায় দিয়ে বেড়াবা না, বুঝতে পারছো? তো তুমি যে কিউএ তে কাজ করতে চাও টেস্টিং এ, তাহলে এখানে বলে দিবা, আমি যেমন লিখছি না, টু অবটেইন এ পজিশন যে সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার বা তুমি টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার না, হোয়ার আই ক্যান ইউটিলাইজ মাই সাউন্ড নলেজ এন্ড স্কিলস। খুব সংক্ষেপে এটা মেনশন করে দিবা কি হিসাবে তুমি কাজ করতে চাও। তারপরে এডুকেশন, দেখো তোমার বিভিন্ন যে অ্যাচিভমেন্ট ডিগ্রিগুলো আছে সেগুলো তুমি মোস্ট রিসেন্ট আগে লিখবা। হ্যাঁ, এখানে ও ব্যাচেলার্স, এইচএসসি, আর তার আগে এসএসসি এরকম। আচ্ছা দেখো ওর এই খেয়াল করে দেখো, এখানে আমি রেড কালার করে রাখছি কেন জানো? হ্যাঁ, এই যে বিএসসি ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, এই ডিগ্রিটা তো তোমার শেষও নাই। তোমাদের এই ক্লাসে যদি এখন কেউ অ্যাপ্লাই করো, তুমি কি বলতে পারো যে বিএসসি ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং? না, তোমার ডিগ্রি তো শেষ হয় নাই, তাহলে তুমি লিখতে পারো কি অনগোয়িং, এবং এক্সপেক্টেড গ্রাজুয়েশন কবে সেটা মেনশন করে দিবা। আচ্ছা, সিজিপিএ, এই স্টুডেন্ট দেখো শাহনেওয়াজের সিজিপি কত ছিল দেখো, 3.12 মাত্র। খেয়াল করে দেখো, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ 3.12। জি স্যার। হ্যাঁ, আর আমার সাজেশন হচ্ছে যদি তোমার সিজিপিএ ভালো থাকে সেগুলি তুমি মেনশন করবা, ভালো না হলে লিখবা না, ঠিক আছে? সিজিপি যাদের ভালো, মানে ব্যাচেলার্স এর 3 এর উপরে মিনিমাম 3 থাকলে তুমি অ্যাটলিস্ট লিখতে পারো, 3 এর নিচে থাকলে লিখবা না। মানে তোমার স্ট্রেংথ গুলি এমপ্লয়ারকে দেখাবা, উইকনেস গুলি হাইড করবা তুমি। এই ওর কিন্তু সিজিপি ছিল তখন 3.12 মাত্র। নেক্সট, বিভিন্ন অ্যাচিভমেন্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ কি কি জানো এগুলো, পার্সোনাল সামারি। আচ্ছা, পার্সোনাল সামারিতে ওই যে বললাম না, ঝাড়ু দেওয়ার চাকরির জন্য আমাকে কি বলতে হবে, আমি ওই জায়গায় এত ঝাড়ু দিতে পারি, সোলার ঝাড়ু, ফুলের ঝাড়ু, না এত কিছু দিয়ে পরে এই জায়গায় কাজ করছি। এখন কিউএ টেস্টিং এর জবের জন্য যখন যাবা তুমি, তাহলে তুমি এগুলো মেনশন করবা যে আমি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এবং টেস্টিং এর কোর্স করেছি, আমি টেস্ট প্ল্যান লিখেছি, টেস্ট কেস লিখেছি, টেস্ট কেস এক্সিকিউট করতে পারি। হ্যাঁ, তবে না তোমাকে হায়ার করবে। এমপ্লয়ার চায় কি ওর কাজগুলো তুমি পারবা, এরকম লিখবা। তারপর তোমার টেকনিক্যাল স্কিল, তোমার যা যা আছে, যার যেরকম আছে সেগুলো তুমি এখানে লিখবা। তারপরে কি কি প্রজেক্ট করেছো এখানে, মেজর প্রজেক্ট গুলো এগুলি লিখবা। পাবলিকেশন থাকলে লিখবা, না থাকলে আর দরকার নাই। তোমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স বাই দিস টাইম থাকে, ওর একটু ছিল, আদারওয়াইজ লিখবা না। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এটা লিখতে পারো কার কি আছে। ইন্টারেস্ট না, এটা লিখবা। ওর 6টা দিয়েছে, এরকম এরকম তুমি 3টা 4টা 2টা 5টা এরকম দিতে পারো, মাল্টিপল দিবা সাধারণত। তো এই প্রথম দিকে যাতে এই কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বা টেস্টিংটা থাকে, হ্যাঁ, সফটওয়্যার টেস্টিং বা সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, এই জিনিসগুলো তুমি আগে দিবা। আর এখান থেকে কপি করবা না, বুঝতে পারছো? আমার অভিজ্ঞতা আছে এরকম। আর রেফারেন্সে দেখো আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেড, ডিরেক্টর স্যার, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যার, ওনাদের নাম দিতে পারো, সেল ফোন নাম্বার এগুলো দিতে পারো, আমার রেফারেন্স দিতে পারো, নো প্রবলেম, এটা কোনো ব্যাপার না। আসলে তোমার বিদেশে আসলে রেফারেন্স এভাবে দেয় না, ইউএসএ তে ওরা লিখে রেফারেন্সেস লাস্টে অ্যাভেলেবল আপন রিকোয়েস্ট, রেজুমের লাস্টে এই রেফারেন্সেস এটা লিখে দেয় অ্যাভেলেবল আপন রিকোয়েস্ট, আগেই দিয়ে দেয় না অ্যাভেলেবল। স্যার অনলাইনে তো স্যার আরো অনেক ধরনের টেমপ্লেট ইউজ করা যায়, মানে অনেক কিছু, মানে টেমপ্লেট থাকে বিভিন্ন ধরনের, স্ট্রাকচার অবশ্যই use ও করতে চেঞ্জ পারো, করে। কেন নয়, কেন নয়। আমার কথা যে আমি তো বলছি না যে এইটাই তোমাকে ফলো করতে হবে, আমার বলার উদ্দেশ্যটা কি বুঝতে পারছো? তোমার ইনফরমেশন গুলো ওয়েল অর্গানাইজড এবং ওয়েল ফরম্যাটেড যাতে হয়, বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। একটা রিডার যাতে হাতে নিয়ে যাতে মনোযোগ দিয়ে পড়ে, অগোছালো যাতে না হয়, এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। আর এই যে অবজেক্টিভে বলে দিতে হবে কি পজিশনে, একই রেজুমে সব চাকরির জন্য দিয়ে বেড়াবো না তুমি। তোমার যদি প্রোগ্রামারের জন্য চাকরি হয় তাহলে তুমি এখানে লিখে দিবা যে আমি প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করতে চাই, আমার নলেজ স্কিল ইউজ করে ইউটিলাইজ করতে পারি যেখানে আমি। আর তারপরে ওই যে পার্সোনাল প্রোফাইল, যেটা পার্সোনাল সামারি, এখানে তুমি বলবা যে আমি এই প্রোগ্রামে এইসব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানি, আমি জাভাতে এই করছি, সি শার্পে সেই করছি, ওই স্ট্যান্ডগুলি তুমি দেখাবা, বুঝতে পারছো? অর্থাৎ ওই যে বললাম না, জব ডেসক্রিপশনে থেকে সাথে যাতে তোমার স্কিলসের যাতে ম্যাচ করে, জব ডেসক্রিপশনের সাথে যদি তুমি তোমার স্কিলসের যাতে ম্যাচ করে।
এখন চেয়েছে প্রোগ্রামার, তুমি বলো আমি ভালো টেস্টিং এর কাজ জানি, তাহলে তোমাকে নেবে না। বুঝতে পারছো? যেই চাকরি রিকোয়ারমেন্টস দেওয়া থাকবে জব ডেসক্রিপশন, সেই অনুযায়ী যাতে তোমার স্কিল থাকে এই রেজুমিতে, এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। তো বিভিন্ন ফরম্যাট, হাজার রকম টেমপ্লেট আছে, তুমি বানাও যেটা তোমার কাছে ভালো লাগে, সুন্দর করে তুমি একটা বানাবা। ইউ টেক এনাফ টাইম। এটা এরকম না যে তুমি একদিনে এক সপ্তাহে বানাইলে ফেলতে হবে, না। ইমার্জেন্সি কেসে বানাইতে পারো যে আরে এক সপ্তাহের মধ্যে, না 4 দিন আছে, ঠিক আছে বানাইলে, কিন্তু তারপরে তুমি এটা নিয়ে কাজ করবা তুমি। বুঝতে পারছো? সুন্দর করে একটা রেজুমি তুমি বানাবা, 1 সপ্তাহ 1 মাস লাগবে, ব্যাপার না তোমার। এই আর আরেকটা জিনিস আমি দিব। তো এখন দেখা যায় অনেক স্টুডেন্ট কপি করে, এটা করবা না তুমি। আমার অভিজ্ঞতা আছে, একবার বনানীতে আমি এক স্টুডেন্ট আসছে সকাল 10টার দিকে আমার অফিসে এসে বলে কি, স্যার, ও ফর্মাল ড্রেস টেস পরে আসছে, বলে কি স্যার একটু দেখে দেন আমার রেজুমিটা। প্রিন্ট করে নিয়ে আসছে, হার্ড কপি নিয়ে আসছে, প্রিন্ট করে নিয়ে আসছে, স্যার একটু দেখে দিবেন স্যার, দুপুরে আমার ভাইবা আছে। বুঝতে পারছো? তো আমি দেখলাম এই যে রেড কালার, সে এরকম এই রেড কালার রেখে দিছে, এবং বেশিরভাগ জিনিস হলো কপি, জাস্ট কপি। ওই শাহনাজের 6টা ইন্টারেস্ট, ওরও 6টা ইন্টারেস্ট, সেম জিনিস। শাহনাজের যে অবজেক্টিভ, এক দাড়ি কমা সহ ওরও একই অবজেক্টিভ, এরকম যাতে না হয়। তাহলে ওরা কি বুঝবে? আমি তো সবাইকেই দিই, সব স্টুডেন্টকে দিই, এআইবির বাইরের স্টুডেন্টদেরকেও দিই আমি। কোন ভার্সিটি একবার নিয়ে গেছিল ইউআই হলো। তো এখন এখন কথা হলো, এটা তুমি যদি দাড়ি কমা সহ একই জিনিস মেরে দাও, কপি করো, তাহলে ওরা বুঝবে যে এই করে স্টুডেন্টটা পাস করে আসছে, চিটিং করেছে। তো এটা করবা না, তোমার রেজুমটা হবে কি ইউনিক। বুঝতে পারছো আমার বক্তব্যটা? বুঝতে পারছো? ইনফরমেশন গুলো ওয়েল অর্গানাইজড, ওয়েল ফরম্যাটেড হতে হবে তোমার। এই হচ্ছে আমার কথা। এই তো তোমরা কি চাও এটা আপলোড করতে চাও, দেখতে চাও, নাকি চলবে? দেখানো তো হলোই। ইয়েস স্যার, আপলোড করলে ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, এটা আপলোড করে দিতে, তোমরা এই যে কপি করবে না, না তোমারটা স্যার, তোমার মতো করে ইউজ ইউর অন ল্যাঙ্গুয়েজ, স্যার কপি করব না। ডোন্ট কপি। কপি করলে দেখবে ও সবার কাছেই আছে এই জিনিস, কিন্তু অনেকে, সবাইকে আমি দিই। তো এটা করবে না প্লিজ, এটা। আচ্ছা, এই তো গেল, এইটাই শেষ কথা নয় জবের জন্য, এইটা হলো ফার্স্ট ইয়ার। তোমার সুন্দর করে একটা তুমি রেজুমে বানাবা। আচ্ছা, তারপরে প্রিপারেশন দরকার। তুমি যদি ভাইভাতে যাও, যখন ভাইবা, একটা গেট আপের একটা ব্যাপার আছে, গেট আপের ব্যাপার আছে। তুমি ফর্মাল ড্রেস, মার্জিত ড্রেস পরে যাবা, ঠিক আছে? যদি তুমি ভালো করে তুমি শু পরবা, বেল্ট পরবা, শার্ট ইন করে যাবা। হ্যাঁ, এই যে আমার মতো হাতা এরকম গুটিয়ে যাবা না, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, হাতা টাতা বাটন টাটন লাগিয়ে, হ্যাঁ, বাটন টাটন, এই বুকের বোতাম খুলে যাবা না, হাতগুলি খোলা রাখবা না, হ্যাঁ, এগুলো বাটন টাটন লাগিয়ে। আর শীতকালে, উইন্টার হলে তুমি কোটটাই পরতে পারো, সামারের দরকার নাই। আর মানে সুন্দর মার্জিত ভাবে যাবা, যেই যাও না কেন, মার্জিত সুন্দর ড্রেস পরে যাবা, ফর্মাল ড্রেস পরে যাবা, ঠিক আছে? যদি ছেলে হও, শু পরবা, মেয়েরাও শু পরতে পারে, বেল্টেড পরে ইন করে সুন্দরভাবে যাবা। আচ্ছা, শুধু গেট আপ দিয়ে কি কাজ হবে? হ্যাঁ, শুধু গেট আপ দিয়ে কাজ হয় না। নো স্যার, সেটআপও লাগবে। হ্যাঁ, সেট আপও লাগবে। তো সেট আপের জন্য আমাকে পড়াশোনা করে যেতে হবে। আমি যখন যাব, না, তাহলে প্রিপেয়ার্ড। আমি লাস্টে একটা লেকচার দিব তোমাদেরকে, যে কমন ইন্টারভিউ কোশ্চেন আনসার, ওইটা অবশ্যই দেখে যাবা তুমি। ওইটাই শেষ কথা না, বাট মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন্স, কমন কোশ্চেন ওখানে আছে, সেইটা তুমি অবশ্যই দেখে যাবা। আর ওই যে ফার্মে তুমি ভাইবা দিতে যাচ্ছ, ওখানে ওদের ইনফরমেশন সম্পর্কে তুমি কিছু জেনে যাবা। ওরা কি টাইপের প্রোডাক্ট ডেভেলপ করে, হ্যাঁ, ওদের কিরকম স্যালারি পে করে, যদি সম্ভব হয় কোনো ফ্রেন্ডস রিলেটিভস থাকে, জানা জানা থাকে কোনো, খোঁজ খবর নিবা তুমি ওই ফার্ম সম্পর্কে। কারণ লাস্টে হয়তো তোমাকে তোমাকে বলতে পারে যে স্যালারি কত টাকা চাও, ঠিক আছে? এখন তুমি অনেক বেশি টাকা চেয়ে ফেললা, তাহলে তোমাকে তো নিল না। আমার যে প্রথম বলছিলাম না, প্রথম ফার্স্ট ইন্টারভিউ বাংলাদেশ টেকনো অবস্থায়, আমি যে স্যালারি চেয়েছিলাম, ওরা হেসে দিছে শুনে, বলে আসলে এত আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারি না। তো আমার চাকরিটা হয় না। পরে খোঁজ নিয়ে দেখছি আসলে এরকম স্যালারি কেউ দেয় না আসলে। এরকম যাতে না হয়। তো তার পরবর্তীতে আমি যখন গেলাম ওই আইটি ফার্মে বা এআইবি তে, ওই বলছে আপনাদের রুলসে যা আছে ওদের উপরে ছেড়ে দাও। আর তোমার যদি ধারণা থাকে যে ঠিক আছে টাইগার আইটি ওরা 50 দিবে,
তোমার চেনা আছে বা জানা আছে এরকম ওরা ভালো পে করে, তাহলে তুমি চাইতে পারো 50 বা 60 চাইতে পারো, এরকম 40 50 60 চাইতে পারো, বেশি চাইতে পারো। ইনোসিস 50 60 চাইতে পারো তুমি। আর যদি তোমার আইডিয়া না থাকে ওদের উপর ছেড়ে দাও, যে আপনার আগে হোক চাকরি, তারপরে তো তুমি, তোমাকে তো বেঁধে নিবে না, তাই না? ওরা তো অফার করবে কত সেটা তুমি আগে জানো। চাকরি হোক, তারপরে যদি 2টা 3টা চাকরি হয় তাহলে তুমি যেটা ভালো তোমার সেটা করবা, যেটা ভালো হয় সেটা তুমি করবা। তো আমার এক স্টুডেন্ট আছে কি যেন, নির্ঝর আঞ্জু, ও প্রচুর চাকরি চেঞ্জ করে, খুব সিনিয়র লেভেলের চাকরি করে, তোমার বিভিন্ন ফার্মের সিইও, টেকনিক্যাল লিড, এরকম এরকম প্রচুর চেঞ্জ করে আছে এরকম। তারপরে যে রেজওয়ান রহমান, ও চেঞ্জ করছে, মাইক্রোসফট ছিল, গুগলে ছিল, মাইক্রোসফট থেকে আবার চেঞ্জ করছে রিসেন্টলি ইউকে তে, আর কি যেন ফার্ম একটা দেখলাম। ওর সিজিপি ছিল রেজওয়ানের 3 কম, জানো? যে শাহনেজার 3.12, শাহনেজ এখন ভিয়েতনামে। ও শাহনেজ দেখো, প্রথম চাকরি হয় ডেটা এজে, সে বছর খানেক করছে, তারপরে বেটার অপশন পেয়েছে ওই যে ফ্রামজিয়া একটা কোম্পানি, এটা ভিয়েতনামি বেসড, এটার ভিয়েতনামে হ্যানয় হেড অফিস, আর ওদের ব্রাঞ্চ আছে, অফিস আছে তোমার জাপানে, সিঙ্গাপুরে, ফিলিপিনে, আর বাংলাদেশে। তো বাংলাদেশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে, ওই যে পান্থপথে ছিল, তো প্রফিটেবল হয়নি। কিন্তু ওই যে শাহনেজ যে সিনসিয়ার কাজে, ওকে জব শো নিয়ে গেছে ভিয়েতনামে। তো ওরা অবশ্য চেঞ্জ করে ফেলছে নাম, ওদের এখন মনে সান। কিন্তু শাহনেওয়াজ বাই দিস টাইম কি করছে রিসেন্টলি, এরপরে চাকরি চেঞ্জ করে সিঙ্গাপুরে চলে গেছে। সিঙ্গাপুরে গিয়ে আবার চাকরি করে রিসেন্টলি দেখলাম আরো এক অন্য ফার্মে গেছে, মানে বেটার অপশন পাইলে কেনা যায়, ওরাও করবে এটা, চাকরি চেঞ্জ করে ভালো যেখানে পায় সেখানে চলে যায়। এই তো তাহলে আমাদের দরকার ভালো রেজুমি প্রিপেয়ার করা, আর যাওয়ার সময় ভালো একটা গেট আপ দরকার, আর সেট আপও দরকার, প্রিপেয়ার্ড হয়ে যাওয়া। আমার যেসব জিনিস, এসব রিভিউ দেওয়া যাওয়া, পড়াশোনার মেন্টাল প্রিপেয়ার্ড হয়ে যাওয়া। আর অনেকের ইয়ে থাকে, এই কি বলে এটা, প্রথমে হওয়াটা স্বাভাবিক না, একটু শাইনেস থাকে বা আনইজি থাকে, এটা এটা ওই বললাম না, ট্রেনিং সেন্টার আছে ইউএসএ তে, বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার, কিভাবে ইন্টারভিউ দিতে হবে, আবার বিভিন্ন ওই যে ডিভিডি পাওয়া যায়, তোমরা ইউটিউব দেখতে পারো। আর ইউটিউব না পাইলে অসুবিধা নাই, তোমার বাসায় তো ইয়ে আছে না, গ্লাস আছে না, মিরর আছে তো, না মিরর আছে না, এই মিরর সময় বলবা, বলবা my name is Abir Hossain. I have graduated from American International University from the Department of Computer Science. এসব বলবে এরকম, প্রথমত প্রথমে হয়তো বলবে ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ বা ডেসক্রাইব ইউরসেলফ, এরকম কিছু বলবে, এরকম। I have completed a course on software quality assurance and testing. I know how to write test plan. I know how to write test case and execute test cases. না এরকম সঙ্গে। তো এটা তুমি নিজেই কিন্তু এই গ্লাসের সামনে তোমার বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো, মক টেস্ট দিতে পারো, তুমি মক ভাইবা ব্যবস্থা করতে পারো, জড়তাটা যাতে না থাকে তোমার, ঠিক আছে, এটা যাতে না হয়। আর এনিওয়ে, তো কথাগুলি মনে রাখবা তুমি, আর কাজে গেলে সিনসিয়ার থাকবা, পাঞ্চুয়াল থাকবা। যে গতকাল যে ফোন করেছিল তাকে আমি বলেছি একই কথা, সিনসিয়ার এবং পাঞ্চুয়াল থাকতে হবে কাজে, তাহলে তোমাকে পার্মানেন্ট হবে, প্রমোশন হবে, সবকিছু তোমার, তুমিও শিখতে পারবে ওদের থেকে ভালো কিছু। এই কোনো কোশ্চেন আছে কিনা তোমাদের, বলো স্টুডেন্টস, তোর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? সো অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিই তোমাদের আগে। সো অ্যাটেন্ডেন্স, so any questions students, do you have any questions? প্রিপেয়ার্ড হয়ে যেতে হবে, ভাইবা শুধু গেট আপ নিয়ে গেলে হবে না, শুধুমাত্র ওকে প্রিপেয়ার্ড হয়ে যেতে হবে। আর সেজন্য আমি দিব সেমিস্টার শেষে তোমাদের কিছু কোশ্চেন, কমন ইন্টারভিউ কোশ্চেন অ্যান্সার এগুলো দিব। স্যার এর পাশাপাশি সিভিও প্রিপেয়ার করা লাগবে, সিভি? সিভি আবার কি, একই জিনিস, রেজুমি আর সিভি একই জিনিস, ওকে স্যার। কারিকুলাম যেটা সেম থিং, আমাদের দেশে সিভি বলে, একই জিনিস রেজুমি আর সিভি। তো এনিওয়ে, তাহলে ভালো থাকো সবাই, হ্যাভ এ গুড ডে।
আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আর তোমাদের গ্রেড নিয়ে কেউ কোনো কমপ্লেইন আছে কিনা, ভুল টুল আছে কিনা বলো, জানাও আমাকে। গ্রেড নিয়ে কোনো কমপ্লেইন আছে কিনা, যে তুমি এত পাও আমি কম দিয়ে ফেলছি, এরকম কোনো আছে কিনা কমপ্লেইন? এরকম আর ফাইনালে ভালো করো, গ্রেড ভালো হবে। এগুলো পড়াশোনা করতে হবে, শুধু লেকচার স্লাইড পড়লে হবে না, লেকচার শুনতেও হবে। অনেক কিছু হোয়াইট বোর্ডে দেখাবো, অনেক কিছু মুখ দিয়ে বলবো, এগুলো শুনতে হবে তোমাকে। লেকচার শুনতে হবে, হোয়াইট বোর্ডে কি করি সেগুলো দেখতে হবে, তবে তুমি অবশ্যই ভালো করতে পারবে। রেগুলার ক্লাস থাকতে হবে, ফুল টাইম ক্লাস থাকতে হবে তোমার। কিছুক্ষণ জন্য এসে চলে গেলাম বা লগ ইন করে চলে গেলাম, তো এরকম যাতে না হয়, এরকম যাতে না হয়। ফাইনাল টার্মে ভালো করার চেষ্টা করো, অনেক ভালো হওয়া উচিত আসলে। গ্রেড খারাপ হয়ে গেছে, এভারেজ ক্লাস এভারেজ অনেক খারাপ, একজন দুজন ভালো করেছে মাত্র, দু একজন, তারপরে বোনাস দেওয়া হয়েছে সেই জন্যই আসলে, বোনাস দিয়ে একটা ব্যালেন্স করা হয়েছে। তো ফাইনাল টার্মে আশা করি সবাই আরো ভালো হবে গ্রেড। তোমাদের চেষ্টাটা তোমাকে করতে হবে। ওই চাকরির ব্যাপারে এরকম, চাকরি কিন্তু কেউ দিয়ে যাবে না তোমাকে। হ্যাঁ, তোমার সিনিয়র ভাই বোনরা আছে ঢাকা শহরের ফার্মগুলোতে আছে মনে করো, কিন্তু তোমাকে কিন্তু ইন্টারভিউতে ভালো করতে হবে। ইন্টারভিউতে ভালো না করলে কেউ নিবে না তোমাকে, এটা মনে রাখবা তুমি। ওরা কিছুটা ফেভার করবে, এআইবি আর তোমার ভাই বোনরা অবশ্যই ফেভার করবে, কিন্তু এইটা মনে রাখতে হবে তোমাকে কিন্তু প্রিপেয়ার হইতে হবে। ওই আমি একজনকে পাঠিয়েছিলাম, কি যেন নাম ভুলে গেছি, ওই নাজিয়ার কাছে, বলে বলে স্যার, নাজিয়া ফোন করে বলে স্যার বস তো নেয় নাই, বলে ইংলিশে কিছুই যে পারে না। তো এরকম যাতে না হয়, মানে ইংলিশটা ইমপ্রুভ করতে হবে তোমাদের। হ্যাঁ, ইংলিশটা আমাদের মাতৃভাষা না, এটা সবাই মাতৃভাষায় সবাই ভালো বলতে পারে, এটা আমার জন্য তোমার জন্য সবার জন্য, বাট we must try for that, we must try to improve our English skills. ইংলিশটা তুমি নিউজ পেপার পড়ো, ওয়েদার রিপোর্ট এগুলো পড়ো, মুভি দেখো, তোমার এগুলো ইমপ্রুভ করা যায়। তারপরে বিভিন্ন চ্যানেলে এগুলো দেখো, পত্রিকা পড়ো, খবর দেখো, তাহলে ইমপ্রুভ করা যায়। চেষ্টা করলে আর কোনো ব্যাপারই না। আর এখন এই যুগে তো তোমার অনেক রিসোর্স আছে তোমার, বলে না আফটার গড দেয়ার ইজ গুগল, না আফটার গড দেয়ার ইজ গুগল। তো এখন কত কিছু রিসোর্স আছে, একসময় ছিল না, এখন অনেক রিসোর্স আছে, তুমি চাইলেই পারো। তো এটা ইমপ্রুভ করতে হবে। আর যারা হায়ার এডুকেশনের বাইরে যেতে চায়, এর জন্য টোয়েফল আইএলটিএস এগুলি ভালো স্কোর দরকার। পরশুদিন একজন নিল রেকমেন্ডেশন লেটার, গতকাল আরেকজন আসছিল ক্যাম্পাসে, দেখা হয়েছে, ও চেয়েছে, আমি আজকে হয়তো পাঠাবো। তো ইউ হ্যাভ টু গেট প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট। ভালো থাকো, ওকে, ইউ হ্যাভ গুড ডে। আসসালামু আলাইকুম স্যার।